Good morning, my dear students. Today in this video clip, I want to discuss about few points on kinetic theory of gases chapter. Yes. Now in the previous video clip, already you know about that is expression for the pressure exerted by the gas. ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 1/3 that pressure is equal to 1/3 mn v square average velocity square, or m into n is equal to rho density, that is the pressure P is equal to 1/3 rho v square. But in the chemistry subject, instead of v you take c, 1/3 mn c square, 1/3 rho c square, like that. Then one more thing, you show that the kinetic energy of the molecule is directly proportional to absolute temperature of the gas. You got that is 3/2 kT. 3/2 kT. This is for one molecule. The kinetic energy for 1 mole of a gas is 3/2 RT. Now 1 mole ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3/2 RT ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3/2 KT ಬರುತ್ತೆ. KT ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. KT ಅಂತ K ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ. R ಯಾವಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ 1 ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ. 1 ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. The energy. Now the system consists of so many number of molecules. Each molecule it possesses the energy. Suppose that molecule possesses the energy, and that is in thermal equilibrium. The system it take the energy in how many ways, independent ways, that particle or molecule that possess the energy, that is called degrees of freedom. For example, 12 joule ಇದೆ. 12 joule ಇದ್ರೆ 3 joule 3 joule 3 joule 3 joule ಹೀಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ವೇದೊಳಗೆ ಈಕ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 2 joule 2 joule 2 joule 2 joule ಆ್ಯಂಡ್ 2 joule, ಒನ್ ಮೋರ್ 2 joule, 1 2 3 4 5 6 ಇಷ್ಟು ಈ ಥರನಾದರೂ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ವೇ 4 joule 4 joule 4 joule ಹೀಗಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ how many total independent ways in which that gas or a molecule of a gas can take the energy. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ತತಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇನ್ which the particle or a molecule of the medium can take the energy. ಯಾವ ಎಷ್ಟು ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇದೊಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ತತಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೋನೋ ಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಡೈ ಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಟ್ರೈ ಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್.
That is important. The monoatomic gas, it means the gas molecule contain only one atom. That gas is called monoatomic gas. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಲಿಯಮ್ಮು, ನಿಯಾನು, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ monoatomic gas. In the case of monoatomic gas, how many independent ways can take the energy? It take the energy in three kinetic energy. In three ways, kinetic energy for translatory motion in three ways. ಮೂರು ಥರ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ದ molecule is the point mass, it move along x-axis, at that time it can take the energy. It move along y-axis, it can take the energy. If for example 1/2 m vx square, ಇದು ಒಂದು ವೇ. 1/2 m vy square, ಇದು ಒಂದು ವೇ. 1/2 m vz square. How many ways it take the energy? In three ways. Therefore total kinetic energy is 1/2 m vx square, 1/2 m vy square, 1/2 m vz square. The degrees of freedom, this is the three. That molecule is considered as a point mass. How many independent ways it moves? Along x-axis, it may be along y-axis, it may be z-axis. ಅದು x-axis ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ y-axis ಹೋಗ್ಬೋದು, z-axis ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು 1/2 m vx square. ಇಲ್ಲೇ 1/2 m vy square along y-axis, along z-axis 1/2 m vz square. ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ತಿರ್ಕೋತವೆ. ಅವ ನಾವು ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಓನ್ಲಿ 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೋಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತದೆ? 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೀಲಿಯಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಯಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಆರ್ 3. ನಾವು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋಣ. The molecule of a gas contain 2 atoms. Such a type of gas is called diatomic gas. Oxygen O2, nitrogen N2, like that. ನಾವು ಈ ಥರ ತಗೋತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು H2, O2, nitrogen. These are said to be diatomic gas molecule. Diatomic gas molecule, they are in the dumbbell shape. Dumbbell shape ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್? 3 ways kinetic energy by translatory motion. 1/2 m vx square plus 1/2 m vy square plus 1/2 m vz square. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನಾವು ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ 5. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್? 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ take the energy by rotation motion. The total energy, that is by the energy by the rotation motion, is 1/2 I x omega x square. Moment of inertia along x axis. No, x axis ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ y this one, y axis. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಿರುಗ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಿರುಗ್ಬೋದು. 1/2 I z omega z square ಇದೆ by rotation motion. How many degrees of freedom? For diatomic gas there are 5 degrees of freedom. 5 degrees of freedom ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು triatomic gas. The molecule of a gas contain, there are 3 atoms. Such gas is called, that is the triatomic gas.
ಇದು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್. ಸಪೋಸ್ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಶೇಪ್, ಲೀನಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲೇನದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಒಂದು ಐಟಮು, ಎರಡು ಐಟಮು, ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಯರ್. Possible independent motion. Yes, this molecule, it move along x-axis, it move along y-axis, it move along z-axis. Therefore, total kinetic energy, that is by the rotation, by the translation motion, 1 by 2 m vx square plus 1 by 2 m vy square plus 1 by 2 m vz square. ಇದು ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೈ ದಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2 ix ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇದು ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 iy ಒಮೆಗಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 ಐ ಝೆಡ್ ಒಮೆಗಾ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಐ ಏನು, ಐ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಯರ್? ಇಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ 6 ways. 3 ways by translatory motion, 3 ways by the rotation motion. Total it is 6 degrees of freedom. For polyatomic molecule, polyatomic means it means more than 3 atoms. That is said to be polyatomic. Even polyatomic gas is also in the non-linear case, it having 6 degrees of freedom. Monoatomic gas, it contains 3 degrees of freedom. Diatomic gas, 5 degrees of freedom. Triatomic gas, 6 degrees of freedom. It is in the non-linear shape. Now triatomic gas ಗೆ example H2O, CO2 and ozone. Ozone means that is O3. Then law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, law of equipartition of energy ಬರೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ. law of equipartition of energy. Now total energy of the system in thermal equilibrium, it equally distributed among the various degrees of freedom and the molecule. This is called equipartition of energy. Law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy, it states that the total energy of the system in a thermal equilibrium, it is equally distributed. That is called law of equipartition of energy. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು law of equipartition of energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 1 by 2 mv square, 1 by 2 mv square. This is 3 by 2 kT. This is 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ, ನಾ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ಫಾರ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 1 by 2 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಮ್ ಇಂಟು ನಾನೇನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀವಿ. 3 by 2 KT ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. 3 by 2 KT ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 by 2 KT ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ 1 by 2 m ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 m ವಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 m ವಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 2 KT ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 3 ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಎರಡು ಅಷ್ಟನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್,
1/2 ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಬರೆದ್ರೆ 3/2 mVx² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 kT ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ 1/2 mVx² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 kT ಉಳಿತವೆ, 1/2 kT ಉಳಿತದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಈಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎನರ್ಜಿ 1/2 kT. 1/2 kT ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ 1 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ 1/2 kT ಬಂತಂದರೆ ಮೋನೋ ಆಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3/2 kT ಬರ್ತದೆ. ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 5/2 kT ಬರ್ತದೆ. 1 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ 1/2 kT ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ 3/2 kT. 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5/2 kT. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಅಟೋಮಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 6/2 kT ಬರ್ತದೆ. 6/2 kT ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಫಾರ್ 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ 1 ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ 1 ಮೋಲ್ ಬೇರೆ, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇರೆ. 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋನೋ ಆಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ 3/2 RT ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ಕಿಗೆ 5/2 RT ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ 6/2 RT ಬರ್ತದೆ. ನಾವು 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ 1/2 kT. ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1 ಮೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/2 RT. Once again I repeat, here each degrees of freedom in the case of 1 molecule, when you take the 1 molecule, each degrees of freedom possesses the energy 1/2 kT. For 1 molecule, 1 mole, each degrees of freedom possesses 1/2 RT. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದು ಫಾರ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮೋಲ್. ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ, ಆರ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ. 1 ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ ಬರಿತೀವಿ 3/2 RT. ಮೊನೋಗಾದ್ರೆ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟು 3/2 RT. 1 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ 1/2 RT. ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ 1/2 RT ಅಂದರೆ 5/2 RT. ಇನ್ನು ಟ್ರೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ 1ಕ್ಕೆ 1/2 RT ಅಂದರೆ 6/2 RT. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್, ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಬರ್ದಂಗೆ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಆರ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಬರ್ದಂಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಎಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದು? ಯು ನೋ ದಟ್ CP and CV, capital letter CP, capital letter CV, am I right? This is the molar specific heat of the gas at constant pressure, molar specific heat of the gas at constant volume. ಇದು molar specific heat of the gas at constant pressure. ಇದು molar specific heat of the gas at constant volume. ಅಂದರೆ 1 ಮೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲೇ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಈಗಿಲ್ಲೇ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ CP ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ CV. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, CP ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ CV. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ CP ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CV ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. Now this is the gamma is equal to
Cp upon Cv greater than 1. That gamma is the ratio of the two specific heat of the gas. ಅಂದ್ರೆ the ratio of the specific heat ಅಂದರೆ the ratio of the specific heat of the gas is defined as the ratio of the specific heat of the gas at constant pressure, molar specific heat of the gas at constant pressure to the molar specific heat of the gas at constant value. ಅದೇ ಗ್ಯಾಸದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು ಆ್ಯಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರು, ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಗ್ಯಾಸದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಈ ರೇಷೋಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇಷೋ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪಿ ಬೈ ಸಿ ವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯಕತ್ತೀನಿ, ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ. ಫಾರ್ ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ how much you got this one? Now see here, this is equal to 5 by 3. This becomes, this is 5 by 3. 5 by 3 ಅಂತಂದ್ರೆ I think you got 1.666 like this. This is 1.67. Yes? Now see here, suppose given ratio of the two specific heat of the gas is 1.67 or 5 by 3 and you confirm yourself that gas is monoatomic gas. Now this is for diatomic gas. Diatomic gas. Gamma is equal to this. Gamma is equal to that is 1.4 ಬರುತ್ತೆ. 1.4 the ratio should be 7/5 ಬರುತ್ತೆ. This is 1.4 ಬರುತ್ತೆ. Suppose the ratio of the two specific heat of the gas, given gas is 1.4. You confirm yourself the given gas is ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ 1.4 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 1.67 ಅಥವಾ 5/3 ಅಂದರೆ ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್, 1.4 ಅಥವಾ 7/5 ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಗಾಟ್ 1.33 1.33 that is equal to 4/3 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿದು ಸಿ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಸಿ ವಿ. ಸಿ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಸಿ ವಿ ಯು ಗಾಟ್ 4/3. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಬೈ ಸಿ ವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 7/5. ಇದು 4/3 ಯು ಗಾಟ್ 1.33 like that. Once again I repeat, if the ratio of the two specific heat of the given gas is 1.67 ಫಾರ್ ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಈ ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ರಂತ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈಅಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಅಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ 1.33 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.67, 7/5, 1.33 and confirm yourself that is the given gas is either it may be monoatomic or it may be diatomic or it may be triatomic. Based on that value you confirm yourself in the given problems or somewhere whatever it is. Okay, now we come to the mean free path. ಇಲ್ಲಿ mean free path ಬರೋಣ. What is mean free path? Mean free path ಅಂದರೆ ಏನು? What is the mean free path? Direct expression is there. Yes. Now see here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಡಿ ತಗೋತೀವಿ. D is the diameter of the molecule. Fine. N is number of molecules per unit volume. Small letter m is mass of the molecule. Rho is the density of the gas. Rho is density of the gas. Is the diameter of the molecule. N is number of molecules per unit volume. M is mass of the molecule, each molecule. Rho andra density of the gas. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಪೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೂರ ಚಲಿಸ್ತದೆ x1, ಮತ್ತು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ x2 ದೂರ ಚಲಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ x3 ದೂರ ಚಲಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ x4 ದೂರ ಚಲಿಸ್ತದೆ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ collisions are takes place here. This is one collision, this is another collision, this is one more, this is one more.
How many collisions takes place? There are 4 collisions takes place. 1, 2, 1, 2, 3, 4. In first collision, it covered the distance x1. And next collision x2. Next collision x3. Next collision x4. Okay. Now, in each and every collision, it may be the molecule move with the same distance or not. ಇರ್ಬೋದು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವಾಗೇನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ದ ಎವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದ ಎವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ covered by the molecule for each collision in one collision ಅಥವಾ between the two collisions, this is called mean free path. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಪಾತ್. ವೆನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is collision takes place, it is move in a random in nature, this is a free path. Mean free path, it means the average distance covered by the molecule between the two successive collisions. ಇಲ್ಲೊಮ್ಮಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಮ್ಮಾಗಿರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಮ್ಮ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈ 4 ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗ್ಯವನ್ನಪ್ಪ, x1 + x2 + x3 + x4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ 1/√2 πd²n. ಇಲ್ಲೇನದ, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್, ಇದು ಟರ್ಮ್, ಇದು ಏನದ, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್, ಇದು ಟರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 πd² ಆಗ್ತದೆ. Here the mean free path is equal to 1/√2 πd²n. What is the diameter of the molecule? What is n? Number of molecules per unit volume. What is small letter m? Mass of the each molecule. The mass of the each molecule and number of molecules per unit volume, multiplication these to give the density of the gas. Now number of molecules per unit volume, this is equal to S ρ/m, density divided by mass of the each molecule. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ρ/m ಬರುತ್ತೆ, m ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. Therefore expression for the mean free path is m divided by √of πd²ρ. ಇದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, this is mean free path. It is measured in terms of meter, okay, or micrometer, like this. Yes, in this video clip, it is the last point in this chapter. In this video clip, I have discussed what is the meaning of degrees of freedom, how many degrees of freedom in the monatomic gas, example, how many degrees of freedom in the diatomic gas, example, and how many degrees of freedom in the case of triatomic gas and their example. Okay, then law of equivalence of energy. Then for one molecule, each degrees of freedom energy 1/2 kT. The energy for 1 degrees of freedom in the case of 1 mole gas 1/2 RT. At that time, for monatomic gas 3/2 kT. For diatomic 5/2 kT. Then for triatomic 6/2 kT when you take one molecule. Instead of one molecule, suppose you take the 1 mole gas, at that time degrees of freedom, total energy 3/2 RT. Total energy 5/2 RT. For triatomic gas 6/2 RT. R ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 mole gas ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, K ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 molecule ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. The ratio of the specific heat of the gas, molar specific heat ಎರಡು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, at constant pressure and at constant volume. At constant pressure, ratio of the specific heat of the gas at constant pressure to the constant volume ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ greater than 1 ಬರುತ್ತೆ. Why? Because Cp is always greater than Cv.
ಇದು ಏಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೇವೆ, ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಎಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ನೊಳಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ನೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವ CP/CV ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CP/CV, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೊನೋಅಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ 1.67, ಡೈ ಅಟಮಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 1.4, ಟ್ರೈ ಅಟಮಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 1.33. When you observe the value, the ratio of the two specific heat of the gas and confirm yourself, now it belongs to which type of gas, either it may be monoatomic, either it may be triatomic, either it may be diatomic. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.